So this is binary search part 2. In the part 1, we have given lot of information regarding the binary search, how the binary search works, okay, and how it is different from the linear search. So this particular session will be fully equipped with the implementation of binary search, that is code implementation. So it may have the algorithm how to implement the binary search, and along with it has the C code. Okay, so we'll recap once again. So this is nothing but the list of array element which has been sorted in ascending order, which is must for binary search, not in ascending order, even though it is descending order, but the element should be ordered, ascending or descending. Okay, so this is in ascending order. So this is the first element, generally we are saying it is low, and this is the last element, we are saying it is high. This is low and this is high. Okay, so in order to find the mid, so what we are going to do is middle equal to low plus high divided by 2. So low is 0 and high is 6. So 0 plus 6 is 6 divided by 2 is 3. This is the middle element. We are going to find the middle element. Okay, so this is middle element. Then what we are going to do is we are comparing the key element with the middle element. We are comparing the key element. So key element may be 12 or whatever it may be. So key item will be compared with this, isn't it? Okay, key element will be compared with this. If the key element is equal to this, ಈಗ 12 ಅನ್ನೋದು 25 ಗೆ equal ಆಗಿದ್ರೆ yes, search item is found. If it is not equal to 25, if search item is not equal to the middle element, then again we are checking whether this key item or is less than the middle element. If the key item is less than the middle element, then definitely the search item may be, not definitely, may be in the first part. If this key element is greater than the middle element, then it will be in the next part. So this can be easily decided. ಇದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಜನರಲಿ ಇದು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದಾಗ 25ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಚ್ ಐಟಮ್, ಇಲ್ಲಿ 12 ಇದೆ ಬಿಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಕೀ ಐಟಮ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 25 ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ it should be here. If it is, it should be here in this part. If it is, this is 12 is less than 25, so it should be here. If it is, ಅದರ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್. ಸೊ ಅವರ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಸೇಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ we are providing the list and the key element. Okay, then while list is not empty, ಅಂದರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋ ತನಕ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು. ಫಾರ್ ದಟ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಲೋ ಪ್ಲಸ್ ಹೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಕೀ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಕೀ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, ದೆನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫೌಂಡ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಫರ್ದರ್ ಮೋರ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಈ ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿಗಿಂತ ಸಣ್ಣದಿರುತ್ತೆ, ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಿಂತ ಸಣ್ಣದಿದ್ದರೆ ದೆನ್ ಅಪ್ಲೈ ದಿ ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡ್, ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಹೋಗೋದು, ಲೋ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ಕೀ ಮೇ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಕೀ ಅಂದರೆ ಸರ್ಚ್ ಐಟಮ್ ಮೇ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಪ್ಲೈ ದಿ ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಅಂದರೆ ಅದರ ನಂತರದ್ದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದು ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟು ಅಥವಾ ಈ ಪಾರ್ಟ್, ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೋತೀರ. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋ ತನಕ while list has not empty. Suppose list becomes empty,
ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಾಯಿತು, ಬಟ್ ಕೀ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ದ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ದಿ ಸರ್ಚ್ ಐಟಮ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್, ಸರ್ಚ್ ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬೈನರಿ ಅಂತೇಳಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ತೊಗೋತೀವಲ್ಲ, ಬೈನರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟ್ ಎ ಅಂತ ತೊಗೋತೀವಿ, ಇಂಟ್ ಎನ್, ಇಂಟ್ ಲೋ, ಇಂಟ್ ಹೈ, ಇಂಟ್ ಕೀ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇದು ಅರೇ ಸೈಜ್ ಇದು ಲೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಹೈ ಅಂದರೆ n-1 ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು XYZ ಇರ್ತದೆ, ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಆರ್ ಸರ್ಚ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್, ವೈಲ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೈಲ್ ಲೋ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಹೈ, ಲೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ 0. ಸೊ ಈಗ 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ 0 to 8 ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8 ಆಗಿರ್ತದೆ. 0 is less than 8, ಎಸ್. 1 is less than 8, ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲೇಟರ್. ಲೋ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಹೈ, ಜನರಲಿ ಲೋ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಹೈ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇರ್ತದೆ, ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ n-1 ಇರ್ತದೆ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಲೋ ಪ್ಲಸ್ ಹೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2, ಅಂದರೆ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಆಬ್ಟೈನ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಆಫ್ ಮಿಡ್, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಸರ್ಚ್ ಐಟಮನ್ನು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಬಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ದೆನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಐ. ಸೊ ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫೌಂಡ್ ವಿತ್ ಐತ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್, ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಕೀ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಆಫ್ ಮಿಡ್, ಅಂದರೆ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಿಂತ ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಣ್ಣದಿದ್ದರೆ ಆಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್, ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಹೋಗೋದು ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಿಡ್ -1, ಅಂದರೆ ಲೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಓನ್ಲಿ. ಲೋ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ n-1 ಇತ್ತಲ್ಲ, ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ n-1 ಇರೋದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮಿಡ್ -1 ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಮಿಡ್ -1 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಮಿಡ್ -1 ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಿಂತ ಸಣ್ಣದಲ್ವ ಅದು ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟು. ಸೊ ಆಗ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಿಂತ 1 ಸಣ್ಣದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲೇ ತೊಗೊಂಡಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಷ್ಟೇ ತೊಗೋತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ, ಯಾಕಂದರೆ 12 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25 ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ತೊಗೋತೀರಾ ಹೀಗೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಗ 25ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 85 ಅಂತಿದೆ, ಸರ್ಚ್ ಐಟಮ್ ಈಸ್ 85. ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 25. ಸೊ 85 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಆಫ್ ಮಿಡ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎ ಆಫ್ ಮಿಡಲ್ ಇರೋದು 25, ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 85. ಸೊ ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೈ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ, ಲೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಿಡ್ +1. ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈ ಲೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ನ್ಯೂ ಲೋ. ಇನ್ನೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು ಬೇಕಂತೇಳಿ, ನಾವು ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಕೀ ಐಟಮ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ 25, ಇಲ್ಲಿ 22 ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲಿ 72 ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ, ಅವ್ರು 85 ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, 72 or 85 ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ 85 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ 25. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆವಾಗ, ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಇದು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದೇ ಇರ್ತದೆ, ಲೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿಡಲ್ +1, ಮಿಡ್ +1 ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ನ್ಯೂ ಲೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಫ್ ಕೀ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದೆನ್ ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಹೈ ಈಸ್ ಮಿಡ್ -1. ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಮಿಡ್ +1 ಅಂದರೆ ಮಿಡ್ಡನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು. ಮಿಡ್ +1, ಲೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಿಡ್ +1 ಆರ್ ಹೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಿಡ್ -1 ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಟರೇಟಿವ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ, ಲೋ ಮತ್ತು ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಲೋ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಲೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೈ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟು ಕಂಪೇರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿಲ್ ಜಂಪ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್. ಲೋ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಹೈ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಿಟರ್ನ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಅಂದರೆ -1 ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್.
0 to n-1 ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು 0 to ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 to n-1 ಅನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೋಡ್, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಕೀ ಫೌಂಡ್ ವಿತ್ ಓಕೆ ಫೈನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸಿ ಕೋಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ವೈಲ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ವೈಲ್ to ಫಾರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಈ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ರಿಕರ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಂಟ್ ಬೈನರಿ ಸಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್, ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಇಂಟ್ ಎನ್ ಇದೆ, ಇಂಟ್ ಲೋ ಇದೆ, ಇಂಟ್ ಹೈ ಇದೆ, ಇಂಟ್ ಕೀ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಓಕೆ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಲೋ ಲೆಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಹೈ ಅಂತ ಆಗಿದೆ, ಲೋ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಹೈ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಲೋ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಹೈ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಲೋ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಹೈ, ಸೊ ಇಫ್ ಲೋ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಹೈ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮಿಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೋ ಪ್ಲಸ್ ಹೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಅಂದರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಆಬ್ಟೇನ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇಫ್ ಕೀ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಆಫ್ ಮಿಡ್, ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ದಿ ಕೀ ಫೌಂಡ್ ವಿತ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಪೊಸಿಷನ್, ಯಾವುದು ಐ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಕೀ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಆಫ್ ಮಿಡ್ ಅಂದರೆ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಿಂತ ಸರ್ಚ್ ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಣ್ಣದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಕಾಲ್. ಇದು ನೋಡಿ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಕಾಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಬೈನರಿ ಅಂದರೆ ಬೈನರಿ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಅದೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆದರೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂದ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಅರೆ, ಸೇಮ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಲೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಿಕಾಸ್ ಕೀ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಆಫ್ ಮಿಡ್, ದಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸರ್ಚ್ ಐಟಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅಲ್ವಾ. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಇರಬಹುದು, ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಿಂತ ಸಣ್ಣದಿದೆ ಸರ್ಚ್ ಐಟಮು, ಸೊ ಅಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಸೊ ಲೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ಮಿಡ್ -1 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಿಡ್ -1 ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಇದು, ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೈಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಮಿಡ್ -1 ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇದು ಎಷ್ಟಿತ್ತು, n-1 ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಲೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು, ಇದು n-1 ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಿಡ್ -1 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮಿಡ್ -1 ಈಸ್ ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಹೈ, ಅಂದರೆ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಶ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಶ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಯಾವಾಗ, ಇಫ್ ಸರ್ಚ್ ಆರ್ ಐಟಮ್ ಆರ್ ಕೀ ಐಟಮ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಮಿಡ್. ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಕೀ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಆಫ್ ಮಿಡ್ ಅಂದರೆ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಿಂತ ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಸೇಮ್ ರಿಕರ್ಸಿವ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಎನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೋ ಬದಲಿಗೆ ಮಿಡ್ +1 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಇದು ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಹೈ, ಇದು ಲೋ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಚ್ ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಸೊ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಮಿಡ್ +1 ಟು ಹೈ. ಮಿಡ್ +1 ಟು ಹೈ ಈಸ್ ಅವರ್ ರೇಂಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೋ ಟು ಮಿಡ್ -1 ಈಸ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್, ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗೆ ರಿಕರ್ಸಿವ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಟೋಟಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರೋದನ್ನು. ವೆನ್ ಲೋ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಹೈ ಅಂದರೆ ಲೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೈ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಲೋ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಹೈ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇದು ಇನ್ನು ಬೇಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ. ಸೊ ಲೂಪ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಾರಿ, ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಕಾಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಿ ಕೀ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರೂ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ತನೂ ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆದಾಗಲೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಸರ್ಚ್ ಐಟಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಆಫ್ ಮಿಡ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ದೆನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್. ಸೊ ಈ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಯಿತು, ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು. ವೆನ್ ಇಫ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್, ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿಲ್ ಜಂಪ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಯಾವುದ್ರದ್ದು, ಇದು ಇಫ್ ಇಂದಲ್ವಾ, ಇದಿಷ್ಟು ಇಫ್ ಇಂದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ವೈಡ್ ಮೇನಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮೇನ್. So this is implementation. Okay, so manually I will say some drawbacks are there, some advantages are there. First we will say advantage. Advantage is this is faster compared to list. Idu baala fast. Okay, baala fast ide. You can apply for large list.
ಸೊ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಲಾರ್ಜ್ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಬಲ್ಕಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜನರಲಿ ಡೇಟಾಬೇಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಚ್. ಯಾಕಂದರೆ ಡೇಟಾಬೇಸಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ 1000 ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೀಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇದೇನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ O ಆಫ್ n ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. O ನೊಟೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. O ಆಫ್ 1 ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಫ್ ದಿ ಸರ್ಚ್ ಐಟಮ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್. ಸರ್ಚ್ ಐಟಮು ಮಿಡಲ್ದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಇಫ್ ದಿ ಸರ್ಚ್ ಐಟಮ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್ಚ್ ಐಟಮು ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಮಿಡಲ್ಲು ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟು ಅಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟು ಅಲ್ಲ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಕೇಸ್. ಇಫ್ ದಿ ಸರ್ಚ್ ಐಟಮ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡಲ್ ಆರ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡಲ್, ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಎವರೇಜ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಚ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ 50% ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾರ್ಜ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ಈಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಬೈನರಿ ಸರ್ಚನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೀವಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಬೈನರಿ ಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದೇನು ಸಾರ್ಟೆಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತದಾ? ಹೇಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಆರ್ಡರ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಸಾರ್ಟೆಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಆರ್ ಇದು ಒಮ್ಮೆ ಯಾವುದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ID ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಇರ್ತದೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ID. ಈ IDಯನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇದು 1 2 3 4 5 ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ಎಂಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1. ಸಪೋಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತದೆ, ಆಟೋ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತದೆ, 2 3 ಹೀಗೆ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ದಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ IDs ಆಫ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆರ್ ಯುನಿಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಆ ನಂಬರ್. ಸೊ ಅನ್ನೋವಿಂಗ್ಲಿ ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋ ಆನ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಸೊ ಈ ID ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆನೇ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ ದಿ ಟೇಬಲ್ ಆರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಏನು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ನೀವು ಬೈನರಿ ಸರ್ಚಿಗೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಕೇಳೋದಿದೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ, ಸರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ನಂಬರ್ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ಡರ್ದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಬಂತೋ ಹಾಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್ ಹೇಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದು ID ಅಂತ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಫೀಲ್ಡನ್ನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ID ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್, ನೇಮ್, ಅಡ್ರೆಸ್, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಇಂಥವು. ಆಗ ID ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಅಂದರೆ ಸರ್ಚ್ ಆನ್ ID, ಆವಾಗ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ C ಆರ್ ಎನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಲಾರ್ಜ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಡೇಟಾ. ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ಅನ್ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. Okay, say if there are say values like this 10 30 50 20 and 40. Okay, so this is nothing but our list. It is unsorted. ಈ ಅನ್ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಾಯಿತು, ಬೈನರಿ ಸರ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, fourth and fifth element. So this is low and this is high, isn't it? Next, suppose I want to search 40 or 20, whatever it may be. ನಾನು 40ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ಚ್ ಐಟಮ್ ಇಸ್ ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸೇ 40. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ 40 ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್
So mid equal to 0 plus 4 divided by 2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ 2 ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ, that is 2 ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, this is middle element. So this 40 will be compared with 50. 40 equal to 50. 40 equal to 50. No. 40 less than 50. Yes. 40 less than 50 ಅಂದ ಕೂಡಲೇ it will search with these two. ನೋಡಿ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಬರ್ತಾರೋ, because key element is less than this 50. So our next step of searching the key element will be fell in the first half ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 10 ಮತ್ತು 30 ಇದೆ, so different step it will compare with 30 and 10, but unfortunately 40 is not equal to 10 or 40 is not equal to 30. So list exhaust ಆಯಿತು, no elements ಆಯಿತು, and finally it says not found. ಇದೇನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಇದು ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. 40 is not found, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ 40 is there, ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್ ಫೇಲ್ಸ್. Binary search fails if you give unsorted elements. So if the list is not sorted before applying the binary search, it is recommended that the list has to be sorted. So if it is unordered list, please sort that first, then apply the binary search. I think that's all. Okay, thank you.